اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج درجہ 12ویں کے لیے جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی، ترنم ریاض کا لکھا ہوا افسانہ ہے. یہ امین کامل کا کشمیری میں، اصل میں اس نے ترجمہ کیا ہے، امین کامل کا ہے ککر جنگ، وہاں سے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے ترنم ریاض نے. تو اس موضوع کے حوالے سے آج جو ہمارا ہے لیکچر، آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے. اس موضوع کے حوالے سے ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے آج. تو میں پڑھتا ہوں. شامال نے کھڑکی سے آتی ہوئی، ہاں اس سے پہلے اس نے شامال نے اونچی آواز میں کہا، اور کھڑکی سے اس نے مریر جانی کو چڑھانے کے لیے جب اس نے تانے دیے، شامال نے اس کو تانے دیے کہ یہاں جو مرغے ہوتے ہیں تو جیسے کہ ہمسایوں نے لے رکھے ہیں وہ گٹیا قسم کے ہیں. تو اس کی بات سے وہ جل گئی اور اس نے اونچی آواز میں کہا اور کھڑکی سے ہٹ گئی. کیا کہا؟ میں نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، یعنی کہ چولہے پہ میں نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، کوئی چیز جلنے کا خطرہ ہے، تم اسے جتنا اچھا کھلا سکتی ہو کھلاتی رہو، جتنا اس مرغے کو آپ اچھا کھلا سکتی ہو کھلاؤ. یعنی کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ احساس کمتری کی شکار ہوئی، اور جب اس کو شامال تانے دینے لگی تو اس نے واپس وار کیا. اس نے اونچی آواز میں کہا اور کھڑکی سے ہٹ گئی، اور وہ اپنی کھڑکی سے ہٹ گئی. کون؟ مریم جانی. تو شامال نے کھڑکی سے آتی ہوئی آواز سنی، تو کھڑکی سے آتی ہوئی آواز شامال نے سنی اور زیر لب مرغیوں کو کوسنے لگی، اور وہ مرغیوں کو چپ چاپ دبے دانتوں، زیر لب سے مراد ہے دبے دانتوں، یعنی کہ آہستہ آہستہ چپکے سے وہ مرغیوں کو برا بلا کہنے لگی. زیر لب مرغیوں کو کوسنے لگی. کوسنا برا بلا کہنا، یعنی کہ وہ برا بلا کہنے لگی، یعنی کہ آپ اس مرغے کو پھل کھانے نہیں دیتے ہیں. تو پھر اس نے کیا کہا؟ ہوش ہوش، کون ہو جائے تم کو. بگانے کے لیے جو آواز نکالی جاتی ہے ہوش ہوش، کوڑ ہو جائے تم کو. کوڑ ایک بیماری ہے، یعنی آپ کو کوڑ کی بیماری لگے، یہ پنن کۄکرن کران وہ ہو، یعنی کہ تہ لگنو کوڑ کا مرض، اور ان کو بگانے کے لیے کر رہی ہے ہوش ہوش. وہ دوبارہ خوشی اور فخر سے مرغی کی طرف پلٹی، اور وہ خوشی سے اور فخر سے وہ اپنے مرغے کی طرف جا پڑی، نکل پڑی. سچ تو یہ تھا کہ شامال کو مرغا مریر جانی کو جلانے کے لیے ہی چاہیے تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ شامال نے کیوں یہ مرغا لایا، اس نے کیوں اپنے شوہر کو مجبور کیا مرغا لانے کے لیے، کیونکہ مریر جانی کو جلانے کے لیے اس نے یہ مرغا لایا. کیوں؟ جانی کے پاس 5 مرغیاں اور ایک مرغا تھا. جانی کے پاس اس سے پہلے 5 مرغیاں تھی اور ایک مرغا تھا، اور شامال کے پاس صرف 2 مرغیاں تھی. شامال کے پاس صرف 2 ہی مرغیاں تھی، اس کے پاس 5 تھی اور ایک مرغا بھی تھا. یہ جل رہی تھی کہ اس کے پاس زیادہ مرغیاں ہیں اور ایک مرغا بھی ہے. اصل میں اس کے پاس پہلے 3 مرغیاں تھی. تو شامال کے پاس اب 2 ہی رہی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کے پاس 3 مرغیاں تھی، مگر ایک بیمار ہو کر اپنے 5 چوزوں سمیت مر گئی. تو ایک مرغی مر گئی اپنے 5 چوزوں سمیت. اس کے 5 چوزے تھے اور وہ مرغی مر گئی تھی. شامال کی مرغی 5 چوزوں سمیت، 5 چوزوں کے ساتھ مر گئی اس کی ایک مرغی. مریر جانی کا مرغا اڑ کر دونوں گھروں کی درمیانی دیوار پر چڑھ جاتا اور وہاں سے شامال کے صحن میں کود پڑتا. اور مریر جانی کا مرغا کیا کرتا تھا؟ وہ ان دونوں گھرانوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ اس پر چڑھتا تھا اور وہاں سے شامال کے صحن میں کود پڑتا اور وہ شامال کے صحن میں چھلانگ مارتا تھا. کوئی مرغا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مرغیوں کے لیے اس کا آنا پسند کرتی تھی. اس کے پاس کوئی مرغا نہیں تھا، لہذا اپنی مرغیوں کے لیے اس کا آنا وہ پسند کرتی تھی، کیونکہ مرغی تبھی انڈے دے سکتی ہے جب اس کے پاس ایک مرغا ہو. تو جو ہی اس کا مرغا آتا تھا تو وہ خوش ہوتی تھی. مریر جانی کا مرغا جب اس کے صحن میں جاتا تھا
शामाल के सहन में, तो वो खुश होती थी, उसको अपनी मुर्गियों के साथ देखकर वो खुश होती थी। मगर जब धूप में अनाज सूखने के लिए फैलाती, और जब वो धूप में अनाज को सूखने के लिए फैलाती, जल सु दानी अस्त्रामा शीरत सहनस मज, तो उसे मुर्गे का आना बहुत नागवार गुजरता। उस वक्त उसको ये नागवार, नापसंद गुजरता था, कि वो पसंद नहीं करती थी, उसका आना उसको बर्दाश्त नहीं होता था उस वक्त। वो एक मुफ्त खोरे की तरह उसके आंगन से चुप कर रह जाता। वो एक मुफ्त खोरे की तरह इसके आंगन से चपक चपक कर रह जाता। वो मुफ्त की खाता था, मुफ्त खोर से मुराद है मुफ्त खाने वाला। वो मुफ्त उसके सहन में चपक कर और वो फल खाता था, चाहे उसे कितना भी भगाया जाता, अगर वो कितनी शामाल उसको भगाने की कोशिश करती, मगर वो किसी भी सूरत वापस आकर अनाज चगने और बिखेर देने से बाज ना आता। वो वापस लौट के आता था, अनाज चगता था, और कुछ फल बिखेरता था, और उस क्षमा और उस छकरावा। शमाल कोई भी चीज धूप में सूखने की खातिर छोड़ने से डरती थी। शमाल अब कोई भी चीज धूप में सूखने के लिए नहीं रखती थी, वो डरती थी, क्योंकि ये मुर्गा आएगा, एक तो ये दरने चगेगा, और दूसरा इनको ये बहेरता है। आखिरकार जब शमाल के सब्र की हद हो गई, जब शमाल के सब्र की हद हो गई, यानी कि जब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जब अब बर्दाश्त की कुव्वत जब खत्म हुई, तो उसने मुर्गे को खूब बुरा भला कहा। उसने मुर्गे को बुरा भला कहा। ये बहुत ये दाल गई क्या थे। मरीज जानी ने जब सुना तो खिड़की पर आ गई। जब मरीज जानी ने सुना कि शहमाल मेरे मुर्गे को बुरा भला कह रही है, तो वो खिड़की तक आई और तंजिया अंदाज में बोली। उसने उस पर तंज किया, चोट किया, और बोली, तुम्हें खुद एक मुर्गा खरीद लेना चाहिए, तुम्हें खुद एक मुर्गा खरीद लेना चाहिए, समझे। अरे आपको एक मुर्गा खरीद लेना चाहिए, आप समझे। खास मौकों पर तो उसे आने देती हो, जब खास मौके होते हैं उस वक्त उसको आने देती हो, यानी कि जब अपने मुर्गियों के पास उसको रखना होता है, उस वक्त इसको ले जाती है। है ना। फिर फिर भी अनाज के चंद दाने देना तुम्हें बुरा लगता है। अरे आपने उसको अनाज के चंद दाने दिए, अब बुरा लगता है। और जब अपनी गर्ज होती है, जब अपनी गर्ज होती है, उसको अपने मुर्गियों के पास रखना होता है, उस वक्त खुश होती हो। और जब ये दाना कोई चखता है, तो उस पर बुरा भला कहती है और बुरा लगता है। उस बात से शमाल के तन बदन में आग लग गई। तो इसकी वजह से जब उसने मरीज जॉनी की ये बात सुनी, तो उसके तन बदन में आग लगी, वो आपे से बाहर हो गई, उसको काफी गुस्सा हो गया। और उसी लम्हे से शहमाल अपने शौहर के सर हो गई। वो अपने शौहर के पास आई कि उसे एक मुर्गा खरीद लाए, कि मेरे लिए एक मुर्गा खरीद के लाए। मरीज जॉनी ने भी बहुत ध्यान रखा। मरीज जॉनी ने बहुत अब ध्यान रखा कि मुर्गा दीवार फांद कर शहमाल के सहन में दाखिल न हो, कि वो उसका मुर्गा अब शहमाल के सहन में दाखिल नहीं होना चाहिए। गुलाम खान पहले तो कोई 2 हफ्ते तक किसी न किसी बहाने बीवी को टालता रहा। वो उसको 2 हफ्ते तक टाल मटोल करता रहा, आज लाऊं कल लाऊं, टाल मटोल करते रहा, कोई बहाना करता रहा, मगर अब वो मानने वाली नहीं थी। लेकिन अब वो मानने वाली नहीं थी, वो नहीं मानी। उसने मैसुमा बाजार की एक दुकान से उसे 3 रुपए में खरीदा था। तो अब उसने मैसुमा के बाजार में 3 रुपए में एक मुर्गा खरीदा था, मगर बीवी को ज्यादा कीमत बताई। लेकिन बीवी को इस मुर्गे की कीमत कुछ ज्यादा ही बताई, कि वो अपने मखसूस अंदाज में यह न कहे, कि वो ऐसा न कह पाए, क्या फालतू मुर्गा खरीद लाए, आपने क्या फालतू फजूल मुर्गा लाया है, ये निचली जात का मुर्गा लाया है, अच्छी जात से नहीं है। कहीं पर अच्छे मुर्गे नहीं मिलते थे क्या, कोई अच्छा मुर्गा आपको कहीं पर नहीं मिला। तो इस तरह से आज का ये जो लेक्चर नंबर 4 हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसी मौजू पर बात करेंगे। वो हमारा इस मौजू के हवाले से लेक्चर नंबर 5 होगा। बाकी वसल्लम।